Hello, Shika. Hi everyone. So we are here again in this week from CIS Group, and today we will be talking about a very interesting topic that is financial literacy. And today we have with us uh, Sadia Gulshan, Sadia Apu, our CIS Founder inventor. and one of the Yeah, directors. And yep, today I will and talk less and I will let the professional. I think this is kind of first time we brought the professionals for the discussion. And so whatever they're answering the questions, that will be valid by the book. okay. And we have Saida Zohra. She will be introducing herself also. Hi, Zohra. Hi, Shikapu, Uh, Kadiapu. It's really nice yeah, to meet you again. I'm so, so happy to hear. I am Sayyeda Zohra Nishat. Um, আমার ব্যাকগ্রাউন্ড হচ্ছে আমি জাস্ট বাংলা বলছি আমার ব্যাকগ্রাউন্ড হচ্ছে আমি 15 years banking এ ছিলাম I was Bangladesh in Canada. It was all through my career was banking. So I was in Bangladesh. I was manager customer service and deal with all those bankings and corporate accounts and everything. Then I came in Canada. So I work with Royal Bank, RBC. I was there as working as financial advisor too. Worked there for 4 years, and then I uh, shift to investment banking. I was investment consultant in CIBC. Worked there as well, and then I switched to a second career. But besides that, I'm still a mortgage agent, licensed. So I do part-time mortgage for clients who needs help, friends and family. Not to that extent because I transitioned myself in a second career, which is psychotherapist. But I'm happy to share my experience and knowledge. Yeah. okay. Thank you, Saida, for coming and joining with us today. And we have Noor as well. Noor, hi. How are you? Hi, Apple. Sorry. Excuse Hmm, my look. I'm just coming back from Peterborough. I drove like 6 hours today. no I was in the problem at market. all. Thank you to me, Escho. Would you introduce yourself, please? Yes, sure. So I'm Noor. I'm a market specialist with Bank of Montreal, and I've worked with four of the five big banks: CIBC, TD, Scotia, and now BMO. RBC is left. That's my retirement bank. So I have always been in the branch banking level. Like I've done all day-to-day banking, investment, mortgages, and everything. Now I only focus on doing mortgages. Um, I like personal finance. That's my personal favorite thing. I learn a lot of things for myself, be it taxes, be it savings hacks, and all that. So I'm happy to be here today and share my experience. Okay, great. We found so many different terminology in the banking sector. Both of them are expert in mortgage, and they will talk about mortgage. But before mortgage, we can talk about like personal financing. Like we start from the very basic banking Yeah. knowledge. Sorry, Hi. Shika. Sorry to Yeah. interrupt you. Just let you know and everyone know there will be three parts. So today we might not get that, the mortgage, how to apply for mortgage, buying a Yeah. house, then the investment. So we have three parts planned. So today's part is actually basic, just the financial Basic, literacy. the Yes, just to let you know. personal Yeah, like whoever personal watching, they banking. might think, oh, because they send me the CIS email, the question about the investment. More people want to know if the investment and the mortgage, all those things, but that will be later on. But today, if we have Like time, they can touch because both of them are like experienced mortgage agent. yes. Sorry, go So ahead. mortgage, it's a totally a different chapter. Yeah, It will come later. yeah. So let's start with Zora again. So about personal banking, why do we like do everybody needs that like personal banking? And is it really necessary in like every family member, like the adults, both husband, wife, and how do we start like the personal banking? All right. So for me, I would say that for our life, the most important thing is like in life, there's two important things. That is like one is power, and powers is translated to money,
And money is all about, like, now modern world, we need banking, because if we don't have the money, we can't run our life, right? So I would say personal banking is, everyone should know. বাংলাদেশে যেটা হতো যে we learn a lot of things, but যেটা শেখানো হয় না, money management. Money management is a skill, because a lot of people, we earn, but we don't know how to save money. And it's all about finances, how you grow your money. Because if you just earn and spend, you will never reach anywhere. Just end of the day, bank account is always zero, no plan, nothing. So personal banking is something, it needs to be very aware of how I vision myself, how I need to save my money, who am I. It part of the goal is like, if I'm a person who's a traveler, if I'm a person like who wants to, like, like fashions and everything, I can't just go and shop and travel. I need to also know my basic finances, like my living cost, my housing, my education cost, my foods and everything. And then, of course, I'm a human, so my other stuff. So personal banking is all about you create all those heads, where all my money gonna go, how am I going to spend, and how am I going to plan, like short term and long term goal. So that's a big topic. I don't know how to cover that in short skill, but this is a person's like everyone's life, like couples, student, So in kids. that Go on. case, we need some banking, like an account, banking account. বাংলাদেশে যেরকম আমাদের একদম প্রত্যন্ত গ্রামে দেখা যায় যে যারা ইনকাম করছে বা ছোট্ট কোনো ইনকাম থাকলেও তাদের কোনো ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট না থাকলেও দে হ্যাভ এ সেভিংস লাইক ফিজিক্যাল সেভিং ব্যাংক সো ইন দেয়ার দে সেভ সো আমি অ্যাকাউন্টের কথা বলছি দেয়ার উই ইউজ দ্য চেকিং অ্যাকাউন্ট অ্যান্ড সেভিংস অ্যাকাউন্ট ক্যান ইউ প্লিজ স্প্লিট অ্যান্ড এক্সপ্লেন why do we need savings account like besides the checking account as well কেন আমরা এই জিনিসটা তো নিই একদম সোজা করে যদি বলি আপু, একটা ড্রয়ারে যদি আমি টাকা রাখি, আমার সব টাকা, এন্ড দেন আমি যদি খরচ করতে থাকি, it will all go away. So I just yes want to keep aside some savings that I don't want to spend Mhm. now, and something that আমার প্রতিদিনের bills, প্রতিদিনের rent, প্রতিদিনের commute expenses. So checking account we need. ব্যাংকে গিয়ে চেকিং অ্যাকাউন্ট খুলে যেটা হয় যে আনলিমিটেড ট্রানজাকশনস থাকে, there is limited transactions too, I'm not gonna say that way. Okay. So that is for your everyday expenses, bills and utilities and everything. And savings is for আমি যেটাকে এখন খরচ করব না, আমার দ্যাটস নট মাই মান্থলি এক্সপেন্সেস, দ্যাট ইজ ফর মাই কন্টিনজেন্সি ফান্ড, বিপদ হলো, গিফটস হলো, অকেশনস হলো, ট্রাভেল হলো। সো দুইটা অ্যাকাউন্ট দরকার হলে ইট নেভার গোয়িং টু মিক্সড আপ, and you are always like in line, like okay, I know I have something. Yes. So So you are suggesting that from the very beginning আমাদের দুটাই অ্যাকাউন্ট থাকা দরকার চেকিং অ্যাকাউন্ট এবং সেভিংস অ্যাকাউন্ট এবং সেই চেকিং অ্যাকাউন্ট থেকে ডেইলি রুটিন বেসড যে এক্সপেন্সেস সেগুলো চলে যাচ্ছে এবং ফ্রম দ্য ভেরি বিগিনিং depending on our income depending on our like expenditure also we can start saving a little in the savings account so that money is just kept aside yeah, and we are not touching that one in our everyday life that will be kept for any oh, can you also give us for any emergency purpose for any travel for any extra like maybe আমাদের যদি কোনো প্যাশন থাকে কোনো ইচ্ছে থাকে ভ্রমণ করার exactly. ইচ্ছে থাকে সেটার জন্য আমরা খরচ করতে পারি থ্যাংক ইউ Saida. I will come to Noor as well. Noor, would you please explain or talk about the যখন আমরা ব্যাংকিং করতে যাচ্ছি কি কি ধরনের লিটারেসি কি কি ধরনের জ্ঞান আমাদের থাকা দরকার যে ব্যাংকিং এখন তো কম্পিউটারাইজড সবকিছু সবকিছুই অনলাইনে করি বাট ইজ ইট রিয়েলি নেসেসারি বাট উই হ্যাভ টু ফিজিক্যালি গো টু দ্য ব্যাংক এন্ড লাইক অনেকেই তো আমরা ব্যাংকের সমস্ত ডিটেল জানি না বুঝি না নিজে নিজে করি না সো কতটুকু জরুরি এটা জানা Online banking will help you to be more disciplined. You can have an Excel or budget tracking app as well. The way I treat my savings and checking or spending is like the minute I spend something, I'll put it on my tracker, my budget tracker, so that I'm not overwhelmed at the end of the month or I'm not overwhelmed during the tax season. And I also track myself, like if I'm spending too much on maybe eating out, I can maybe, start packing my lunch or cut some coffee expenses to facilitate other expenses, my savings, my vacations and other stuff. And you can have more than one savings account. All the banks, the savings accounts are free to have.
So you can have a vacation account, a spending account, emergency account, different ones, so that you don't see the money. If you see like $10,000 in your checking account, you may be tempted to go out and spend it. But if you don't see the money, you don't get that temptation, right? Or you have to transfer it from your savings account to the checking, and then you have to make a purchase. So that is the psychological game changer. That 10 seconds that you are spending might help you change your mind. Okay, do I really want to spend money and buy something? And online banking is very important. It will protect you in the event of identity theft, or you can set up alert on your phone that every time you are spending money, you'll get a text from the bank. So those are there, and you can always check. Every night I check my accounts to see where it's just, or even at least if you do once a week, 10 minutes, this will help you save and learn about yourself in the long run. How difficult it is? Yes. Since you mentioned budget tracker, I heard that too. It's really helpful, especially people like me. Today, I'm actually listener because I'm so bad at spending. I don't keep track. Like it's psychological. As soon as I see the money in my account, I just spend it. And if there is a credit card, my credit card is full. So I cannot give anyone that financial advice. That's why today's event is. So is there any app or how do you do the budget tracker? I think it's a very smart thing to do, budget tracker, so you can track your spending. I know all those the credit card company, they're sending that separate thing for the budget tracker, like not the budget tracker, the spending. There are different trackers, Apu. There are apps that you can download for free, or even like, let's say for example, I'm kind of commission-based employee. My tax is complicated, so I know what are my write-offs. So I'll follow an Excel where I can categorize my expenses so that tax season it's a breeze for me. So if you are a parent, a caregiver, you know that you have daycare costs or your medicine costs, there are different costs that you can write off. If you know those are something you can write off and help your accountant end of the year, you could do a Excel customized, or you can just download a simple budgeting app. Okay, and sorry, Shika wants to ask some question or Saida? Yeah, Zora, আমি question করতে চাচ্ছিলাম যে like in relation to the savings account again, ওই যে কেউ যদি বলছে যে আমরা ইনকাম সবাই করছি কিন্তু পুরাটুক যদি খরচ করে দিই, how can we decide like how much we should save and what would be the amount we are putting aside for the savings account? Yes, what is the percentage? It's not equal for everybody and it's not a fixed percentage, so we can talk about that one also. It's depending on our like expenditure, living cost, everything, and then our income. Then we can calculate. Can you talk about maybe Zora, can you talk about this one? হ্যাঁ, আমি এটাকে যেটা বাজেটিং অ্যাপ নিয়ে যেটা বলতেছিলাম, আমি একটা ইউজ করি, দ্যাটস ভেরি পপুলার অ্যান্ড ভেরি সিকিউর, দ্যাটস ইনটিউটিভ, দ্যাট ইজ মিন্ট। সো মিন্ট আমাকে অনেক বছর ধরে হেল্প করে। সো হোয়াট আই ডু অ্যাকচুয়ালি, আমি জাস্ট বেসিকটা বলি। আমার প্রথমে ধরেন আপনার 1,000 টাকা ইনকাম, রাইট? সো এক্সেলে আই জাস্ট রান থ্রু ইট লাইক দিস 1,000 ইনকামের ভিতরে আমার রেন্ট কি, আমার এইটা কি, সো আমি টোটালি হেডসগুলোকে কাউন্ট করে ফেলি। সো তারপরে যখন থাকে, তো যখন আই নো যে দিস ইজ হাউ আই হ্যাভ টু মানে রান মাই শো, লাইক এইটুকু টাকা আমার আছে, জমাতে পারবো। সো ওয়ান্স আই হ্যাভ অল দ্য মানে দ্য হোলিস্টিক পিকচার্স অফ মাই ফাইন্যান্সেস অ্যান্ড দ্য অ্যাপ দ্য মিট, there are many apps যেহেতু মিন্ট আমি পার্সোনালি ইউজ করি, দ্যাটস ওয়াই আই এম জাস্ট সেইং দ্য নেম। মিন্ট সেটা করে আমার প্রত্যেকটা ব্যাংক অ্যাকাউন্টের সাথে কানেক্টেড, লাইক আরবিসি, সিআইবিসি, wherever I do banking, তিনটা ব্যাংকিং সাথে আমি ব্যাংক করি। So they are all connected, all the credit cards, every credit card companies, even Amazon credit card, Mint can connect them. So what happens, Mint can create all the heads, like travel heads, entertainment heads, child expense heads. So and then you can set there that আমার এন্টারটেইনমেন্টে প্রত্যেক মাসে 200 টাকা, এর বেশি আমার যাবে না। সো মিন্টে সব সেট করে দেওয়া যায়। সো মিন্ট সেটা হয় আমাকে প্রত্যেকবার পুরো পিকচারটা দেখায়, দিস ইজ হাউ ইউর ক্যাশ ইনফ্লোজ, কত টাকা তোমার ঢুকতেছে, কত টাকা তোমার বের হচ্ছে। দ্য মোমেন্টে 200 টাকা চলে গেল এন্টারটেইনমেন্টের বাইরে, মিন্ট আমাকে অ্যালার্ট দিয়ে দেয়, হে তোমার এন্টারটেইনমেন্ট ইজ রিচিং, তুমি এর বেশি আর মাসে করতে পারবে না। সো ইটস এ ভেরি মানে, অ্যান্ড আমি পুরো স্ন্যাপশটটা দেখি আমার নেটওয়ার্কের, আমার টোটাল, কারণ আমরা তো মানে উই ডোন্ট পুট এভরিথিং ইন ওয়ান বাস্কেট, রাইট? সো আমি আরবিসিতে যেটা করি যে আমার
প্রতিদিনের যে ইনকাম, প্রতিদিনের খরচ, কিন্তু আরেকটা ব্যাংক আমি সরাই ফেলি কারণ চোখের সামনে আমি সেভিংস দেখতে চাই না। সো অন্য ব্যাংকে দেখা যায় আমি ইনভেস্টমেন্টের জন্য ভালো, সো আই ইউজ আদার ব্যাংক ফর ইনভেস্টমেন্ট ইন আদার্স লাইক বাচ্চার এডুকেশন ফান্ড, রিটায়ারমেন্ট ফান্ড। সো অ্যান্ড দ্য মিন্ট আমাকে পুরা পিকচারটা দিয়ে দেয়। সো আই এম অলওয়েজ লাইক লুকিং এট দ্য মিন্ট, ওকে দিস ইজ ওয়াট হ্যাপেনিং। এই মাসে আমার 1,000 টাকা ইনকাম হয়েছে, এই মাসে আমার 800 টাকা অলরেডি খরচ হয়ে গেছে, 200 টাকা রয়ে গেছে, সেভিংসে চলে গেল। সো আই দ্যাটস হাউ আই ম্যানেজ মাই ফান্ড। এক্স্যাক্টলি। সো এগেইন আমি ওই কোয়েশ্চেনটাতেই চলে যাই আবার, যে সেভিংস অনেকেই, যে অনেকেই সেভ করতে পারে না এবং জানে না যে কতটুকু সেভ করতে হবে আমার এই এই মাসে। কারণ ইনকামও অনেক সময়, মোস্ট অফ আস মেবি উই আর ডুইং ফিক্সড ইনকাম জব, but sometimes we don't have the income also, steady income. So sometimes when there is no steady income, then in that case still there is another portion of savings that we will be using for our regular expenditure also. Savings এর বিষয়ে আমি personal like a percentage, or how do we like decide how much we should save, এইটার সম্পর্কে একটু বলো আপু। আপু, সেভিংস না, ইটস অল অ্যাবাউট কমিটমেন্ট। মোস্ট অফ দ্য পিপল আমি যখন দেখি সেভ করতে পারে না, ইভেন আমার ছোট বোন, আমার ফ্রেন্ডসরা, দ্য থিং হচ্ছে কমিটমেন্টে নাই, ইটস ভেরি হাউ স্ট্রং। ডু উই স্টার্ট দ্যাট, লাইক হাউ, নিজের এটা তো অ্যাওয়ারনেস এবং নিজের ক্যালকুলেশন, নিজের ইয়েটা, সেটাই আমি খুব পার্সেন্টেজ ইজি যদি করে। বলা হয়, সবার তো এই লাক্সারি থাকে না। ধর আমি বলে দিলাম যে জমাও, বাট হুম। ফার্স্টে এখানে জমানোতে আমি যাবো না। ফার্স্ট হচ্ছে ইয়োর বেসিক লাইক 30% অফ ইয়োর ইনকাম শুডন্ট বি গো ফর মোর দেন ইয়োর হাউসিং অর সামথিং। সো যখন বেসিক গুলা চলে আসে মাসলোজের মতো, দেন যেটুকুই থাকে 10 টাকা, হুম। 20 টাকা, হোয়াট এভার ইট ইজ, সো কমিট টু ইট, নট পুটিং ইন এ সেভিংস অ্যাকাউন্ট, ইন ওপেন অ্যাকাউন্ট। লাইক সেভিংস অ্যাকাউন্ট কিন্তু ওপেন থাকে, আপনি যে কোনো সময় তুলে নিতে পারবেন। হুম। ইনস্টেড অফ ডুইং দ্যাট, ইউ ক্রিয়েট অ্যান ইনস্টলমেন্ট। লাইক আমি ট্যাক্স ফ্রিতে গেলাম এবং আমার প্রত্যেক মাসে, জাস্ট লাইক আমার যদি একটা ফোনের বিল 50 টাকা হয়, তাহলে আমার একটা সেভিংস প্ল্যানও থাকবে 50 টাকা। দ্যাট ইজ মাই হুম। কমিটমেন্ট। সো প্রত্যেক মাসে ইনকামের সাথে সাথে 50 টাকা আমার চোখের সামনে থেকে সরে যাবে, আমি টাচও করতে পারবো না, আমি তুলতে পারবো। হুম। সো ছোট থেকে শুরু করাটাকে আমি বলি, কারণ একবারে না বড় জিনিস দিলে বড়টা থেকে। জীবনে কোনোদিনও হবে না। সো ওয়েন হুম। দ্যাট স্মল $50 স্টার্টস বিল্ডিং, and then it adds the interest and investment, তখন আর নিজেকেই খুব ইন্সপায়ার লাগে, ও আই হ্যাভ সেভড আপ $500। দেন যখন সেটাই। একটা $500 হয়ে যাচ্ছে, তখন কিন্তু ব্যাংকে গেলে, ওকে তাহলে এখন এটাকে মিউচুয়াল ফান্ডে ফেলো, কারণ আপনি শুধু টাকা জমায় কখনো টাকা গ্রো হয় না। মানি হ্যাজ টু ইনভেস্ট ইন এ প্রপার ওয়ে। সো টার্গেট টু স্মল, অ্যান্ড দেন ফাইন্ড দ্য ভেহিকল, যে আমি এখন এটা ট্যাক্স ফ্রিতে দিব, আমি এখন এটা হুম। মিউচুয়াল ফান্ডে দিব। নাও দিস ইজ গোয়িং টু বি মাই এডুকেশন ফান্ড, তাহলে আমি কিছু গ্র্যান্ট পাবো। সো ওই প্ল্যানিং গুলো একটা ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাডভাইজারের কাছে যখন ব্যাংকে যাওয়া হয়, হোয়াট আই ইউজ টু ডু, ক্লায়েন্টই যখন আসছে আমি বলতাম তোমার ইনকামটা বলো। তারপর আমি ধরে নিয়ে হেডস বলে তোমার শখ কি, সব বানায় দেওয়ার পরে তারপর যাওয়ার আগেই বলতাম প্লিজ $50 অথবা $100 কমিট টু ইউর সেলফ, টেক ইট অ্যাজ ইউর এক্সপেন্স। এটা হুম। আমার এক্সপেন্স, এটা আমার সেভিংস না, এন্ড আমি জানি না, লেট ইট গ্রো। তারপরে আবার 6 মাস পরে আমরা বসবো। সেটাই, ওই বেবি টাকাটাকে স্টেপস। ইউজ করা যায়। দ্যাট উড বি লাইক সাদিয়া আপু's Yeah, ফার্স্ট sorry. স্টেপ। আমি আরেকটা কথা অ্যাড করতে চাই। The reason for this today's literacy event talks that we need to talk, um, because all women, we manage our money, right? And it's hard, but it's not impossible something, right? So um, with this talk, you might come with that idea, like what I will do with money, what's my future plan, and always I can see most of them. That's what I wrote. That we are so comfortable with our spouse or son or doing our banking. I made maybe 50% of the girls, right? They never use, they don't know what is online banking. Some of them, they still go and line up in the bank, right? So there is something is missing from our community. I don't know about our other community, but in our community, still husband is like, I'm getting the e-transfer, the sis is getting, it's from someone's name. Maybe they have joint account, right? But we will talk about later on the joint account and connecting, why this is important, that whoever watching today, you should learn about how to do the banking and online banking. You can do it from your home, and I think Noor can, or you guys can mention
if it is safe, because sometimes they say no, 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 it's not safe, right? They will get my money out from my bank, they will do this, so it's better I will go to the bank and deposit. Even bill, right? You can Yeah, alert, Apu. You can set up push alerts. Every time you yeah. spend money, it will come. You'll know. And as I said, check your accounts like at least every Friday night or Saturday night. Spend 10 minutes looking at your accounts. And one other way of savings I want to add is like, how can I increase my income? Hmm. Right? Whether going for a better paying job, there are a lot of job opportunities, but the right skills are not there. Or what can I do as a side hustle? Always have like 2 to 3 income streams. Okay. That's a, You must look best with a lot of money. Like yeah, I will maybe. go back to Yeah, that sorry, go like ahead, Shikha. yeah, I will pick the terminology like a joint account. Like when we have joint account with my spouse, or anybody, usually with the spouse, like is it really really necessary that the women also take care or have a look at the account detail, and how should we not do it? স্পাউস থাকলে স্পাউসের সাথে জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট তো থাকবেই, ইটস স্বাভাবিক, কিন্তু সেখানে দুইজনেরই কিন্তু ব্যাংকের টোটালি একদম অ্যাক্সেস থাকা প্রয়োজন, এবং দুইজনই সবটাই দেখবে, বিকজ ইন মোস্ট কেসেস উই সি দ্যাট উইমেন আর অলসো ওয়ার্কিং। তারাও হয় ইনকাম করছে, অথবা চাইল্ড বেনিফিট পাচ্ছে, বা যে কোনো ভাবেই বেনিফিটটা পাচ্ছে, কিন্তু দেখা যায় যে জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট থাকা সত্ত্বেও হাজবেন্ড একাই হয়তো সেটা টেক কেয়ার করছে। সো উইমেনেরও প্রয়োজন ওই জিনিসটার, ওইটার নলেজটা থাকা দরকার, অলদো আই এম নট মেবি ইউজিং অর আই এম নট গোয়িং স্পেন্ডিং মানি। সো হাউ হাউ ইম্পর্টেন্ট ইট ইজ, এটা নিয়ে নূর আপু একটু বলো। Husband কখন মারা যাবে, you never know. Divorce কখন হবে, you never know. Life is very unpredictable. Husband could suffer from a long-term, short-term disability, right? A lot of the times I hear people are dying at 50s, 60s. Just today, I visited a client. I rarely visit clients in person, but this was a special case. I visited her. Her husband passed away at the age of 50. He had a big life insurance, which was with Desjardins. But Desjardins took like 1 year to process the claim. By this 1 year, she had to sell her house and everything. Now she's purchasing again, but her life went upside down because there was a delay in processing the life insurance. And on this topic, I would also mention like one way of saving is life insurances. If you think you cannot save every month a lot of money for your kids to inherit, or you have a big mortgage, get a term life insurance, 500,000, 1 million. At least if something happens to you, your family will have some money. If you can insure your car, your life is more important, more expensive. You should insure your life. You should insure your income, right? And women should know how much your husband is making. Gone are the days when our moms were like, oh, it's husband's duty, he's making money, I'm just a spender, I don't care. Unless you're married to like a multi-millionaire or whatever. You should know the basics of banking and financing, because you don't know what could happen to your husband's income. This week, one of my close friends, their partner got laid off from a VP role. They were making $400,000 per year. So it's a big hit from the family. It's a lifestyle changing event for them, right? So anything can happen to you anytime. Your life is not guaranteed. The next guaranteed appointment is your death. Nothing else is guaranteed. So you have to think like that and always be proactive. It's okay if you don't want to make money. If you want to rely on your husband, no harm in it. If I could, I would do the same. But at least know how he's making the money. If his income was removed, how are you going to run your show? How are you going to live in that $1 million house? Is it paid for, or do you have to hustle? Yeah, and I I think would there is say a like even mortgage insurance comes, right? Like if mortgage insurance is there, then the house will be paid off, right? Yeah. I just want to add that part, uh, but that's not our, like, issue of yes, Zora. discussion আমি today. একটা পার্সোনাল মানে ছোট্ট একটা এক্সপিরিয়েন্স এখানে শেয়ার করি। আমার কাজিন জাস্ট হি আর্নড আ লট, অলওয়েজ জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট ছিল। আমি সব সময় বলতাম যে হ্যাভ ইউর ওন অ্যাকাউন্ট, হ্যাভ ইউর ওন অ্যাকাউন্ট, রাইট? জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট ইটস ওকে, বিকজ জয়েন্ট অ্যাকাউন্টে না নিজের আসলে কখনো শেখা হয় না, মানে এক বনে যেমন দুইটা বাঘ থাকলে হয় না, না ইটস লাইক এন কম্বাইন থিং, অ্যান্ড ইটস এভরিডে এক্সপেন্সেস, রাইট? ইউ ক্যান হ্যাভ ইট ফর ইউর ওন নলেজ অ্যান্ড কনভিনিয়েন্স, কিন্তু টু লার্ন ব্যাংকিং অ্যান্ড হ্যাভ আ কন্ট্রোল,
নিজের একটা চেকিং অ্যাকাউন্ট, একটা সেভিংস অ্যাকাউন্ট অ্যান্ড প্ল্যান শুড অলওয়েজ বি দেয়ার। জয়েন্ট I অ্যাকাউন্ট would যদি say এক্সেস that টাকা দরকার, even আমি আই এম গোনা হ্যাভ আ লুক। even for conjugal life একটা এই যে আমরা যেমন চেকিং অ্যাকাউন্টটা কথা বললাম, যে চেকিং অ্যাকাউন্টটা কনজুগাল লাইফে ইট কুড বি দ্য জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট, যেটা ডেইলি পারপাস ডেইলি ইউজের সমস্ত এক্সপেন্ডিচার ওখান থেকে যাচ্ছে, এবং ইনকামটারও মানে when both are the person are লাইক আর্নিং, সো ইনকামেরও একটা ভালো পোর্শন আমরা দুজনেই ওখানে রেখে দিচ্ছি, সো ডেইলি এক্সপেন্ডিচার ওখান থেকে চলে যাচ্ছে, অ্যান্ড উই হ্যাভ টু বি অ্যাওয়ার যে কিভাবে কে কখন কোথা থেকে টাকা নিচ্ছে। বা ইন মাই কেস, যখন আমি আমার ছোট্ট একটা উদাহরণ দিই, হাউ আই ম্যানেজ মাই সেলফ অ্যান্ড আই ম্যানেজ মাই ফাইন্যান্সেস, যে আমার যে বেসিক যে এক্সপেন্ডিচারগুলো, মর্গেজ, taxes, everything, including my bills, all the bills are automated. So ওগুলা বাই হুক অর বাই ক্রুক ওগুলা এক তারিখে বা যখন ডিজায়ার্ড ওগুলা চলে যাবেই, আমি খাই চাই না খাই। সো এক্সট্রা হোয়াট এভার আই হ্যাভ দ্যাট উইল বি লেফট ওভার, এবং সেইটা থেকেই আমি কিন্তু আমার আদার এক্সপেন্সেস যেটাকে আমি আপ ডাউন করতে পারি বা ভ্যারি করতে পারি, সেই জিনিসগুলোকে ম্যানেজ করি। এবং অলওয়েজ এই যে সেভিংস এর অভ্যেসটা, অলওয়েজ আই স্টার্টেড সেভিং ফ্রম আ ভেরি স্মল অ্যামাউন্ট। হুম, যখন আমার খুব বেশি ইনকাম নাই তখন স্মল অ্যামাউন্ট, যখন আমার স্মল অ্যামাউন্টে চলছে না অ্যান্ড আই ওয়ান্ট টু সেভ মোর, অলওয়েজ আই ট্রাই টু ডু এক্সট্রা ইনকাম। যেটা আপু বলছিলেন যে এক্সট্রা জব হলেই যে হবে তা না, যে কোনো কিছু সাইড বিজনেস, সাইড কোনো কিছু করা। আমি যেমন আমার জবের পাশাপাশি আই স্টার্টেড টিচিং, অলওয়েজ ইট ওয়াজ মাই হ্যাবিট, টিউশন করতাম। যখন আমি স্টুডেন্ট ছিলাম তখনও আমার হাত খরচের জন্য আমি টিউশন করতাম, স্টুডেন্টদেরকে পড়াতাম। তো ওই অভ্যেসটা একটা, যে আমার এক্সট্রা একটা সব সময় আমার জন্য শখ মেটানোর জন্য আমি খরচ চালাতে পারি, এবং কোনো মাসে বা কোনো একটা যদি আমার টার্গেট থাকতো যে এই ট্রাভেলটা আমি করব বা এই জিনিসটা আমি কিনবো, একটা বড় একটা কোনো কিছু জিনিস, ফর এক্সাম্পল অনেক মেয়ে হয়তো শাড়ি কিনবে বা জুয়েলারিজ কিনবে, আমার শখটা ওরকম ছিল না, কিন্তু এক্সাম্পল যে তখন আমি সেইটাকে টার্গেট করার জন্য এক্সট্রা আমি আর্ন করে আমার রেগুলার সেভিংস অ্যাকাউন্ট থেকে খরচ না করে এক্সট্রা আর্ন করে আই উড ফুলফিল মাই সেলফ। এটাও একটা আমার ইয়ে টার্গেট থাকে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে যখন ফর এক্সাম্পল আমরা সবাই বিদেশে থাকছি এখন, দেশে যাওয়ার টার্গেট থাকে, সো দেশে যাওয়ার সময় আমাদের একটা হিউজ অ্যামাউন্ট এক্সপেন্সেস থাকে, টিকিট কেনা, এই করা, গিফট কেনা। on top of that, I keep or I try to save another maybe $500, $1,000 for myself, যে ওখানে যে আমি যা ইচ্ছা তাই করব। I don't know about that amount. So ওখানে যে আমি যেন যা ইচ্ছা তাই করতে পারি। এইটা আমার ইয়ে। সো কনজুগাল লাইফেও when we are in a like joint account, besides that আপু যেটা বললো যে নিজস্ব একটা অ্যাকাউন্ট থাকলে সেই অ্যাকাউন্টটা আমি একা একা খুলছি, একা একা বন্ধ করছি, এবং ওইটার ট্রানজাকশন, এবং ট্রানজাকশন খুব বেশি হোক চাই না হোক, বিকজ ইফ ইট ইজ এ সেভিংস অ্যাকাউন্ট দেয়ার ইজ নট টু মেনি ট্রানজাকশনস, আই উইল সি হাউ ইটস গ্রোয়িং, এই জিনিসটা। আপু, নূর আপু কি কিছু অ্যাড করতে চাও বা জোরা এটার সাথে সেভিংস এর বিষয়ে? আপু আরআরএসপি টিএফএসএ এই অ্যাকাউন্টগুলো যদি কেউ খুলে, এগুলা আমি বলতে চাই অনেকের হাজবেন্ডরা থাকে যে ডমিনেটিং, রাইট? আই এম নট বিলিটলিং এনিবডি, বাট অনেকে থাকে যে না তোমার ব্যাংকিং জানতে হবে না, এরকমও আছে। হুম, হ্যাঁ, এটা শুধু আমাদের কালচারে না, অন্য কালচারেও আছে। আমার মনে হয় যে 70% মহিলা জানে না তার মর্গেজের ইন্টারেস্ট রেট কত, মান্থলি পেমেন্ট কত। হ্যাঁ। ঠিক আছে? তো এটা যেটা আরআরএসপি টিএফএসএ এগুলোতে সেভ করলে যেটা হয় যে এটা বাধ্যগতভাবে নিজের নামে করতে হবে। ইটস অ্যান ইন্ডিভিজুয়াল অ্যাকাউন্ট। দোজ ক্যানট বি you know joint accounts, and in those you can choose your beneficiaries. So if you don't want that to go to your spouse, you can mention your kids as your beneficiaries. This is হুম, especially if you are if you're remarrying in life, or if you're in a situation where you don't want to go 50-50 with your spouse, or if you want to protect your kids from your spouse or whatever, if you want to mention your mom or your sister or whoever as your beneficiary, you do have that freedom in those accounts. হুম। So RRSP করার ইম্পর্টেন্সটাও maybe we will talk about The those investment terms part. later, কিন্তু খুব কুইকলি আমরা বলতে পারি। যেমন
কিডসদের জন্য আরইএসপি করে, নিজেদের জন্য আরআরএসপি করে, আরো অনেক রকমের সেভিংস থাকে। এই টার্মগুলো একটুখানি আমরা আজকে বলে যেতে পারি যে দেয়ার আর সো মেনি ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট অপশনস। আপু। ক্যানাডাতে সেভিংস এর জন্য দুইটা রকমই থাকে, রেজিস্টার্ড এন্ড নন রেজিস্টার্ড। রেজিস্টার্ড গুলো ইজ অলওয়েজ ফেডারেল, লাইক ইটস কামস উইথ দ্য বেনিফিটস দ্যাট গভর্নমেন্ট প্রোভাইডস। ওগুলোর মধ্যে চারটা, একটা হচ্ছে আরআরএসপি, একটা হচ্ছে আরইএসপি, একটা হচ্ছে ট্যাক্স ফ্রি, একটা হচ্ছে ওডিএসপি। আরআরএসপি ইজ ফর রিটায়ারমেন্ট, রাইট? ইট হ্যাজ সাম ট্যাক্স বেনিফিটস। সো পুরাটা মানে দিজ আর এভরি প্রোডাক্ট অ্যাকচুয়ালি টেক্স টাইম টু, লাইক আমার কখনো হতো যে ব্যাংকে জাস্ট একটা প্রোডাক্টকে একটু বলতেই 1 ঘন্টা লেগে যাবে, সো ওভাবে তো যেতে পারবো না। বাট দ্য পারপাস অফ আরএসপি ইজ টু লং টার্ম সেভ ফর মাই রিটায়ারমেন্ট। পারপাস অফ আরইএসপি হচ্ছে প্রত্যেকটার আরই হচ্ছে রেজিস্টার্ড, আরএসপি হচ্ছে রেজিস্টার্ড রিটায়ারমেন্ট, অ্যান্ড আরইএসপি হচ্ছে রেজিস্টার্ড এডুকেশন, আর ই ট্যাক্স ফ্রি হচ্ছে ট্যাক্স ফ্রি। সো এইভাবে করে ওডিএসপি হচ্ছে ডিসেবিলিটি, যেটা নিয়ে। অ্যান্ড প্রত্যেকটারই ট্যাক্সের কিছু বেনিফিটস থাকে। The best one to save start with is always tax free. আমি যদি ইনকাম হাই ইনকাম না থাকে, হাই ইনকাম থাকলে আরএসপিটা লাগে বিকজ ইট গিভস ইউ সাম ট্যাক্স বেনিফিটস। সো এগুলো এগেইন মানে যেহেতু আমি বললাম যে ইটস নামে, বাট ডিটেলে বলতে গেলে অনেক সময় লেগে যেতে পারবে। ব্যাংকে গেলেই প্রথমে আরএসপি অ্যান্ড ট্যাক্স ফ্রি এই দুইটা অ্যাকাউন্টে। আরএলএসপির আরো বেনিফিট আছে যে ট্যাক্স ফ্রি তো ইনকাম করে, ফার্স্ট টাইম বাড়ি কিনতে গেলে তখন ওটা ট্যাক্স ফ্রিতেই আরএলএসপি কে আমি আবার ওটাকে সেভিংস অ্যাকাউন্ট থেকে নিয়ে ইনভেস্ট করতে পারি। এর জন্য কোন আপু ফার্স্ট টাইম হোম বায়ার্স একটা অ্যাকাউন্টও আছে, এফএইচএস বলে। হ্যাঁ, আচ্ছা, এটা আমি জানি না। সো ফার্স্ট টাইম হোম বায়ারদের জন্য এই যে বড় বড় যে আমাদের ইনভেস্টমেন্ট, সেটা তো আমরা এইখানে এসেই এরকম ভাবে দেখছি। দেশে আসলে এরকম বড় ইনভেস্টমেন্ট এইভাবে এত অল্প বয়স থেকে মানুষ করে না। এটা টোটালি ক্যাপিটালিস্ট কান্ট্রিতে বা এই দেশে এসে আমরা একদমই নতুন জিনিসটা শিখছি। এবং দেশের রিটায়ারমেন্ট এত এক্সপেন্সিভ না, আপনি বেড রিডেন হলে আপনাকে অনেক মানুষ দেখবে। এখানে রিটায়ারমেন্ট হোমস আর ভেরি এক্সপেন্সিভ। হ্যাঁ, নট অনলি হোম, দেশে দেখা যায় যে Education and everything is so expensive. Not everything is covered by OHIP, right? না, বাংলাদেশে আমি ব্যাংকে ছিলাম তো, বাংলাদেশে প্রোডাক্ট মানে নাই, সেভিংস প্রোডাক্টস এত নাই, ওই ওই রকম ভাবে ওই কনসেপ্টটা নেই। আমরা শুধু ওইভাবে সেভ করা, সঞ্চয়পত্র, ফিক্সড সঞ্চয়পত্র এবং মানুষ অ্যাসেট কিন্তু জমি কিন্তু, কিন্তু এইভাবে ধীরে ধীরে প্রথম থেকে একদম জবের শুরু থেকেই যে সেভ করা যায় এবং কি পারপাসে আমি সেভ করছি, কখন আমি বেনিফিটটা পাবো, এভরিথিং ইজ ক্লিয়ার। এবং ফ্রম দ্য ভেরি বিগিনিং ওয়েন উই আর স্টার্টিং অ্যাট দ্য ভেরি লো লেভেল, তখন থেকেই আমার ইনভেস্টমেন্টের অভ্যেসটা হয়ে যাচ্ছে। সো এইটা এই এই দেশে সিস্টেম। এবং আরেকটা বিষয় যে এত অল্প বয়সে কিন্তু দেশেও বড় বড় জিনিস অ্যাসেট মানুষ করে না। হ্যাঁ, জব করার প্রথম 10 বছরেই কিন্তু মানুষ বাড়ি গাড়ি অনেককেই করতে পারে না, কিন্তু এখানে আমরা করার চিন্তাও করতে পারি, প্লাস উই ডু ইট। অ্যান্ড হাউ ডু উই ডু ইট? বিকজ অফ দ্য সিস্টেম। সো এই সিস্টেমের বিষয়টা জানতে হবে। অনেক মহিলারা, এই যে আপু বললেন যে অনেক মহিলারা জানে না যে মর্টগেজের ইন্টারেস্ট রেট কত বা মর্টগেজে কি পরিমাণ দিতে হচ্ছে, এবং মর্টগেজের বাইরে আরো কত এক্সপেন্ডিচার আছে। মনে করে যে হাজবেন্ডের ইনকাম এতটুকু, আমি এতটুকু ইনকাম করছি, এবং এন্ড মেবি হাজবেন্ড ইজ টেকিং অল দ্য মানি। কোথায় কোথায় মানিটা নিচ্ছে সেটা আমাদের ক্লিয়ারলি জানতে হবে। ওর এক্সপেন্সেস কোথায় হচ্ছে, অথবা ওয়ার হি ইজ স্পেন্ডিং অর ওয়ার হি ইজ মেবি অ্যানাদার অ্যাসেটের জন্য ট্রাই করছে। সো এই ক্লিয়ার ভিশনগুলো, এই ক্লিয়ার আইডিয়াগুলোও কিন্তু ফাইন্যান্সের সাথে টোটালি জড়িত। হুম, এটা আমার কাছে মনে হয় যে জানতে হবে। আরআরএসপি, আরইএসপি এটা বাদেও ট্যাক্স ফ্রি, যেটা সব জায়গা থেকেই যে কোনো সময় টাকা কিন্তু ওঠানো যায় এবং যে কোনো সময় আমরা ইউজ করতে পারি। এটা ইটস নট লকড, ইটস নট অলওয়েজ ফিক্সড হ্যাঁ, কিন্তু আপু ডিপোজিট। আরএসপি যদি হয়, আপনি তুলতে গেলেই এক সোর্স ট্যাক্স কেটে নেবে। হুম, সো দ্যাটস দ্য প্রবলেম। করেন তো। আরএসপি যেমন তুলতে দিবে না, ইউ আর গোনা লুজ অল দ্য গ্র্যান্টস এন্ড তারপর মারনি হবে। সো ট্যাক্স হ্যাঁ, হচ্ছে একমাত্র যেটা আমি যে কোনো সময় তুলতে পারবো, টিএফ। যেটা গ্রো করতেছে সেটার উপর ট্যাক্স দিতে হবে না। সো দ্যাটস ভেরি কনভিনিয়েন্ট ফর শর্ট টার্ম গোল। ইয়েস, ট্যাক্স ফ্রি, দ্যাটস সরি, মানে ট্যাক্স আমি এটা সবসময় শুনি, বাট আই নেভার ইউজ, অর মেবি আই ইউজ, আই ডোন্ট নো। সো হোয়াট ইজ ইট লাইক? ট্যাক্স ফ্রিটা, ইজ ইট এন ইনভেস্টমেন্ট? হ্যাঁ, আপনি
আপনি ধরেন ব্যাংক অ্যাকাউন্টে টাকা জমালেন, আপনি মিউচুয়াল ফান্ডে ইনভেস্ট করলেন অথবা ফিক্সড ডিপোজিট কিনলেন, আপনাকে 2% বা 5% আপনার গ্রো করলো। সো এখানে তো ওই ইন্টারেস্টের উপরেও আবার বছর শেষে আপনার ইটস এন ইনকাম, সো ইউ হ্যাভ টু পে ট্যাক্স। মানে আমি যখন ট্যাক্স ফাইল করছি, সো আপনি ওই ইনকামটা নর্মাল একটা অ্যাকাউন্টে না জমায় যদি ট্যাক্স ফ্রি আমব্রেলা ওইটার ভিতরে গিয়ে আপনি করেন, ইউ ক্যান ডু এনিথিং, ইউ ক্যান ডু বাই মিউচুয়াল ফান্ড, স্টকস, ফিক্সড ডিপোজিট, এনিথিং। বাট ওখান থেকে যে টাকাটা গ্রো করবে, 500 টাকা গ্রো করলো, ধরেন 600 হলো, ওই 600 কে আপনার ট্যাক্স দিতে হবে না, মানে ওই 100 টাকা, 100-র উপরে কিন্তু আবার আপনাকে ট্যাক্স দিতে হতো। তো ট্যাক্স ফ্রিতে জমালে অল অফ ইউর ফান্ডস আর ট্যাক্স ফ্রি। দ্যাটস গুড টু নো। আরআরএসপিতে যেটা হচ্ছে ট্যাক্স ফ্রি কিন্তু না, it growing inside, the moment you're taking out you have to pay tax, so it's not tax free. আরেকটা So কথা, আরআরএসপি যদি আপনি 500 টাকা জমাতেন, ওই 100 টাকা will be your income and you have to pay tax যখন আপনি তুলবেন। আর ওইটা কোথায় খুলে? ওটা ব্যাংকেই খুলে আফটার সেভিংস অ্যাকাউন্ট? সবগুলোই ব্যাংকে আপু, আরআরএসপি tax free, everything is bank, ব্যাংকে গেলেই পে করলে আপু ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানিগুলোতেও খুলতে পারবেন। হ্যাঁ, আর বা মিউচুয়াল ফান্ড কিনলে আপনি নিজে যদি ট্র্যাক করতে চান করুন না, এখন তো অনেক ইজি, ইউ ক্যান বাই S&P 500 ETF and all that, খুবই ইজি। আমি সবাইকে যেটা বলি যে আরআরএসপি তে কন্ট্রিবিউট করলে যে ট্যাক্সের টাকাটা ব্রেক পাওয়া যায়, ওইটা টিএফএস তে ঢুকাইতে, টিএফএস তে ওটা গ্রো করলে টেক দ্যাট মানি, গো অন আ ভ্যাকেশন অর ডু হোয়াটএভার, you have to play with the tax. That's what I have a money coach, I have a financial advisor, because I need to be on track. নিজে ব্যাংকে কাজ করি, তারপরও নিজের ব্রেন ঠিক রাখতে হয়, I have to be on focus. My money coach always says in Canada you cannot escape the taxes, but you need to know how to play the taxes. Yeah, that's Yes, a good one. I want to know. আপনার আমাদের কিন্তু ট্যাক্স ব্র্যাকেটের উপরে, লাইক মিনিমাম ইনকাম এন্ড দেন 40% হচ্ছে মার্জিনাল ট্যাক্স রেট, লাইক ওয়ান্স ইউ রিচ ইউর ইনকাম ব্র্যাকেট, রাইট? সো লুকিং এট দ্য ইনকাম, এমন হলো যে, কারণ আমি জাস্ট সেইং দ্য নাম্বারস অ্যাজ এন এক্সাম্পল, নট দ্য অ্যাকুরেট নাম্বারস। ধরেন আপনার 30,000 টাকার মধ্যে ট্যাক্স করতে 20% ট্যাক্স, দ্য মোমেন্ট আপনার 35,000 ইনকাম, ইউ আর ইন দ্য নেক্সট ব্র্যাকেট, আপনার ট্যাক্স ইজ কট বাই 35%। সো তখন এই 5,000 টাকাকে কমানোর জন্য আপনি যদি এটাকে আরআরএসপি তে ঢুকায় দেন, so that becomes your ওটা ইনকাম থেকে চলে যাচ্ছে, so you only pay, you're again coming back to the 30,000 income. So আপনি, so instead of paying 35% tax, আপনি আসলে তখন 20% দিবেন, so আপনি 15% of your total income এর যে ট্যাক্সটা সেভ করলেন, that's just in your income. মানে that's why always extra savings যে ট্যাক্স রিটার্নের সময় আসে যে আরআরএসপি লিমিট, রাইট? ভালো অ্যাকাউন্টেন্ট, ভালো একটা ইনভেস্টমেন্ট অ্যাডভাইজার, ভালো একটা মর্গেজ অ্যাডভাইজার, ভালো একটা রিয়েলটর, আর ভালো একটা পুলিশ, এই 5-6টা ফ্রেন্ড আপনার থাকতে হবে। পুলিশ কেন? ইটস নট, পুলিশেরও দরকার আছে। আমি জানি অ্যাকাউন্টেন্ট আমার দরকার, আমার রিয়েল এস্টেট এজেন্ট দরকার, To know the laws, you're a lawyer too. লয়ার টু, It's not about what you know, who you know is important. 5-6টা প্রফেশনাল মানুষ আপনি যেমনে হোক এটা কানেকশনে রাখতে হবে। আমি ফরচুনেটলি আপু যখন কানাডা আসি, আই ডিড ফাইন্যান্সিয়াল প্ল্যানিং এর উপর আমি 1 ইয়ারের ডিপ্লোমাটা করি, তখন আমার ট্যাক্স প্ল্যানিং, রিটার্ন প্ল্যানিং, অল দোজ লাইক ডিফারেন্ট সাবজেক্ট উপর কোর্স করে আই হ্যাড টু গো থ্রু দিস। সো বাই দ্য টাইম আই এম জাস্ট, মানে ইন এ ইয়ার আমি কানাডা মোটামুটি ওই প্রোগ্রামটার জন্য 1 বছরের, মানে আই অলরেডি হ্যাড অল দোজ অ্যাওয়ারনেস, মানে ব্যাংকে ঢোকার আগে আমি এগুলো সবই জানতাম যেগুলো কি। ওকে, ইটস গুড টু নো। আমরা এখানে স্টাডি করিনি, কিন্তু আমি জানি যে স্কুল বোর্ডে, এখানে হাই স্কুলে কিন্তু এখানে ট্যাক্সের বিষয়ে, ফাইন্যান্সিং বিষয়ে, এখানে ইকোনমিক্স এর অন্যান্য সমস্ত সাবজেক্ট গুলোই পড়ানো হয় এবং এদেরকে শেখানো হয়। আমরা ওইভাবে হয়তো শিখে আসিনি, এই সাবজেক্ট গুলো জানি না, যে কারণে আমাদের। আপনি যদি ইনস্টাগ্রামে থাকেন, আপনি দেখবেন কেনেডিয়ান অনেক ইনফ্লুয়েন্সারই আছে যারা অ্যাকাউন্টেন্ট আছে, ওরা ছোট ছোট ট্যাক্স নিয়ে ক্লিপ বানায়। হ্যাঁ, আপনি ওদের কয়েকটা ক্লিপস দেখলে দেখবেন অনেক কিছু আপনি শিখতেছেন, যেটা আপনার অ্যাকাউন্টেন্টও জানে না, কারণ উনি তো সিপিএ পাস করছে মনে করেন বাবা আদমের আমলে, আর তো সে বই খুলে দেখে না, এগুলো তো সবসময় চেঞ্জ হতে থাকে, রেগুলেশন আপডেটেড হতে থাকে, রাইট? অনেক কিছু কিন্তু আপনার রিয়েল এস্টেট এজেন্ট জানে না, অনেক কিছু কিন্তু আপনার মর্গেজ এজেন্ট জানে না, অনেক কিছু আপনার ট্যাক্স অ্যাকাউন্টেন্ট জানে না, কারণ ওরা সবসময় আপডেটেড হচ্ছে না। তো আপনি যে সিচুয়েশনটা দিয়ে আপনি গো থ্রু করছেন, যদি আপনি ফার্স্ট টাইম হোম বায়ার হন, যদি আপনি উইডোয়ার হন, যদি আপনি ডিভোর্সড হন, হোয়াটএভার ইট ইজ, ডু আই কোয়ালিফাই অ্যাজ দ্য ফার্স্ট টাইম হোম বায়ার এগেইন, এই জিনিসগুলো চ্যাট জিপিটি, গুগল কোপাইলট আপনাকে অ্যান্সার দিয়ে দিবে। অর ইফ ইউ সার্চ দেম ইন গুগল, ইউল ফাইন্ড কন্টেন্ট, টিকটক, ইনস্টাগ্রামে, এগুলো আপনি বিছানায় শুয়ে শুয়ে দেখতে পারেন যে ইনভেস্টমেন্ট নিয়ে আমি একটু লার্ন করতে চাচ্ছি, ভালো ভালো কিছু ইনফ্লুয়েন্সার্স আছে, ক্যানাডারই আছে,
it just takes 10-15 minutes, 10-15 minutes Netflix একটা শো কম দেখে, একটা এপিসোড কম দেখে invest into something, some contents that you can learn from. সেটাই, জানার এই আগ্রহটা এবং জানার ইচ্ছাটা, যে ইটস নট নাথিং ভেরি ভেরি ডিফিকাল্ট, ইটস ভেরি ইজি টু লার্ন। এবং আমিও বুঝতে পারবো, আমিও জানতে পারবো। মানে মেয়েরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, বা ফ্যামিলিতে উই ডোন্ট স্পেন্ড দ্যাট মাচ টাইম। যারা বাধ্য হয়ে আমরা নিজেরা নিজেরা একা জীবন যাপন করি, তাদেরকে তো সবই করতে হয়, তাই না? সবই করতে রান্না হয়, বান্নাও করতে হচ্ছে, ফাইন্যান্সও করতে আর হচ্ছে, টাকা বাট ডবল থাকে না, বেশিরভাগ যেহেতু হ্যাঁ, পার্টনার বেশিরভাগ আছে ক্ষেত্রে, যাদের, বিকজ সরি, গো উই হেড। ডোন্ট হ্যাভ এনি চয়েস। তারপর বাট এখানে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে psychological যখন কাপল থাকছি, তখন আমরা কিন্তু কাজটা এখনো এই দেশে এসেও সেগ্রিগেট করে নিই। এবং সেগ্রিগেট করে আমরা মনে করি যে ও আই ডোন্ট, আমার ওইটা জানার প্রয়োজন নাই এবং আমি জানতে পারবো, ইটস ইম্পসিবল ফর মি। বাট নাথিং ইজ ইম্পসিবল। নিজের আগ্রহটা এবং থাকাটা জরুরি, এবং কোয়েশ্চেনগুলো মনের মধ্যে আসাটা জরুরি। জানার পরেই যে আমাকে সব জ্ঞানটা হুম, অ্যাপ্লাই করতে হবে বা ইন্টারফেয়ার করতে হবে, নট নেসেসারি। জেনে রাখাটা ভালো। আজকের এটাকে কেউ এটাই দেখে না। যাতে হাজবেন্ডের সাথে ঝগড়া না করে যে তোমার অ্যাকাউন্টের হিসাব দাও, তুমি আমাকে কিচ্ছু বলো না, আজকে থেকে সব হিসাব দিও, ওটা চাচ্ছি না। আমরা চাই এটা যে এটা না। সবাই ভালো থাকুক, সুখে থাকুক, So শান্তিতে everyone থাকুক, should কিন্তু have বি some knowledgeable. independence. There is no harm to be knowledgeable, right? Educated about this না, thing. জামাই যদি বলে যে সে 20% ইনকামের হিসাব দিবে না, দ্যাটস ওকে। দ্যাটস ওকে, 20% ইনকামের হিসাব দ্যাটস দিবে ওকে, না। তারও ওই রাইটটুকু আছে। সে হুম, যদি ওই 20%টা ইনকাম করে, সে যদি বেসিক নিডস গুলো ফুলফিল করে, সে যদি আপনাকে সমস্ত কিছুই কিনে দেয়, তারপরে তার নিজস্ব একটা হয়তো এক্সট্রা খরচ আছে। মেবি হি স্মোকস, মেবি হি yeah স্পেন্ডস মানি ফর এনি বাবা মাকে দিচ্ছে, লেজার whatever it লেজার is. পারপাস, yeah, বা অথবা ফ্যামিলিকে দিচ্ছে, দ্যাটস আ বিগ রেসপন্সিবিলিটি। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কিন্তু আমি দেখি যে ফ্যামিলিকে দেয়ার এই বিষয়টা হাইড করার একটা হুম, টেন্ডেন্সি থাকে, বিকজ ওর এটাও তো ফ্যামিলি, এই ফ্যামিলিটাকে মেবি হি ডাজন্ট ওয়ান্ট টু শো দ্যাট আই এম ডিপ্রাইভিং দেম। কিন্তু এটাতেই হয়। আর একটা জিনিস আমি এই এই প্রসঙ্গে বলতে চাই, যে মেয়েদেরও কিন্তু এরকম ছোট্ট একটা আলাদা করে সেভিংস করে, আমারও 10% মানি আমি যা ইচ্ছা তাই করব, এই আমি ফুল অভ্যেসটা সাজাবো, থাকা নখ দরকার। সাজাবো, রাইট? আই উইল গো হ্যাঁ, টু আ এই নেল সালন, অভ্যেসটা আই স্পেন্ড মেয়েরা কিন্তু 70. একা একা ওই শাড়ি গহনা হয়তো করে, ওটাও একটা শখ। আই ডু অ্যাপ্রিসিয়েট দ্যাট ওয়ান। অনেকে মেকআপ করছে, অনেকে ভালো ভালো জিনিস কিনছে, কিন্তু তার বাইরেও কিন্তু লেজারের এবং প্লেজারের অনেক কিছু আছে। যে আমি টাকা জমাচ্ছি, আমি একটা স্কেট বোর্ড কিনবো, নিয়ে আমি এবার স্কেটিং শিখবো বা এই শিখবো। এই এই জিনিস অনেক কিছুই তো আসলে ড্রাইভিং শিখবো। সেভিংস এর উপর, হ্যাঁ, mm, ডিপেন্ড করে। এখন আমার কোনো ভায়োলিনই নাই, তাহলে আমি শিখবো কিভাবে? সো ওই এক্সট্রা মানিটা আমার আর্ন করতে হবে। right ওই শখটা পূরণ করার জন্য কিন্তু নিজস্ব একটা আলাদা অ্যামাউন্ট থাকা দরকার আছে। এবং মেয়েদেরও ওই শখটা থাকা দরকার। শুধুমাত্র কোনো কিছু কিনে ফেললাম না, আমি মাসে 2বার করে ফ্রেন্ডদের সাথে বেড়াতে, যে নিজেরা নিজেরা লাঞ্চ করব, লাঞ্চনে যাব, অথবা একটা হাইকিং এ যাব, বা কিছু না কিছু করব। সো ওইটার জন্যও কিন্তু একটা সেভিংস অ্যাকাউন্ট বা একটা সেভিংস okay অ্যামাউন্ট দরকার আছে। সেটুকু আমি আপনার কথাটা কি ইকো করে জাস্ট এটুকু অ্যাড করতে চাচ্ছি, যে যে বললেন না, যখনই টাকা একটু নিজের জমবে ইটস লাইক এ বেবি, তারপরেই না এই ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাওয়ারনেসটা তৈরি হয়। মানে আমার যখনই কিছু টাকা হবে তখনই মনে হবে এটাকে আমি এখন কই রাখবো, দেন ইট কামস আমি ব্যাংকে যাব। আচ্ছা ব্যাংকে গেলে আমি তাহলে কিভাবে গ্রো করবো? সো জার্নিটা শুরুতেই ওভারওয়েলমিং লাগে, আউট অফ নোওয়্যার আমি কি, কেন, ইট ডাজন্ট মেক সেন্স। বাট ফার্স্ট স্টেপ হচ্ছে আমার কাছে মনে হয় কমিটমেন্ট, যে একটু জমানো শুরু করি, তারপরে এগুলো ওটার প্রতি মায়া আসতে থাকে। মানে আমার যেটা হয়েছে, আমি যখন জমাইছি ফার্স্ট, আমার মায়া শুরু প্রথম 5,000 টাকা জমা করে মনে হয়েছে নাও ইটস মাই মানি, সো আই ওয়ান্ট টু হুম, ডু দিস। এক্সট্রা 5,000 দ্যাট গিভস ইউ আ রিয়েলি স্ট্রং পাওয়ার। ও মাই গড, আমার এক্সট্রা মানে প্রথম ইনকামে আমি যতখানি না এক্সাইটেড ছিলাম, বিকজ ইনকাম হলেই তো এক্সপেন্ডিচার বা কিছু লোন আছে সেটা শোধ করে দিতে হবে। প্রথম এক্সট্রা মানিটা আমার কাছে অনেক অনেক ওভারওয়েলমিং মনে হয়েছিল। এবং দ্যাট গিভস ইউ রিয়েলি গুড পাওয়ার। এবং ওই মানিটার থেকে স্পেন্ড করতে পারা, তখন না ওই মানিটাকে যদি পুরোটুক খরচ করে ফেলি, সেটাও একরকম বিষয়। আবার জমানোর তখন পুরোটুক খরচ হতেও পারে, যদি বড় আমার কোনো শখ থাকে। অ্যাজ আই সেড, যে আমরা বাংলাদেশে যাই বা আমরা কোথাও যাই, কোথাও ঘুরতে গেলেই তো অনেক বড় একটা খরচ হয়ে যায়, স্পেশালি দেশে গেলে তো, তাই না? তবু পুরাটা হ্যাঁ, দেশে কখনোই খরচ করতে হয় না।
কিন্তু না, পুরাটা ইন দ্য প্রথম দিকে তো লোন করেও আমরা যাই, হ্যাঁ, বা লোন করে গেছি। সেটাই। আর আই হ্যাভ কিভাবে ডান। মানিকে আমি টাইনা এখানে বড় বলি করা কি, যায়? মানে এই যে লোনের কথা বললেন না, প্রথম দিকে লোন, আমি কেউ যদি আমাকে বলে আমার কাছে 5,000 টাকা আছে, বাংলাদেশে যাচ্ছে, আই উড সে কিছু টাকা তুমি ক্রেডিট কার্ডে খরচ করে যাও, নেভার এভার এমটি ইউর ক্যাশ। হুম, সো বিকজ দ্যাট ক্যাশ হ্যাজ এ পাওয়ার। সো আপনি যদি পুরাটা শেষ করে তারপর লোন করেন, আপনি আর কোনোদিন আগাতে, মানে ইটস রিয়েলি লাইক টেক ইউ। This is a very, very good like lesson I have learned when I first bought my house. So আমার ফার্স্ট হাউস বাই করার সময় আম, আমার সেভিংস যতটুকু হয়েছিল 20% ডাউন পেমেন্ট আমি দেওয়ার মতন ক্ষমতা ছিল। আমার এমপ্লয়ার হি ওয়াজ রিয়েলি মাই মেন্টর, অ্যান্ড আই হ্যাড অ্যানাদার ফাইন্যান্সিয়াল মেন্টর অলসো। তিনি হেল্প করতে, ইউ পুট 5% অ্যান্ড দেন কিপ দিস লিকুইড। মানে উনি আমাকে কিছুতেই লিকুইডটা দিতে দিল না। আই সেড ওয়াই নট দেন, কারণ আমি 20% যদি দিয়ে দিই তাহলে ওই 15% তো আমি তাহলে ইন্টারেস্টটা আমি সেভ করতে পারছি, দ্যাট ইজ মাই ক্যালকুলেশন। সারফেস। কিন্তু উনি বললো যে নো, ইউ ডোন্ট, লাইক তুমি লিকুইডটা তোমার কাছে রেখে দাও। এবং সত্যি সত্যি বাড়িটা কেনার জন্য আমি অনলি 5% ডাউন পেমেন্ট দেবার পরে, আফটার আই গট দ্য হাউস, ইট ওয়াজ আ হাউস, ছোট্ট একটা হাউস ছিল, তখন আমার ওকে বললো, নাও ইউ স্পেন্ড দ্যাট 15% হোয়াট এভার দ্য ওয়ে ইউ ওয়ান্ট। ইয়া, তুমি দ্যাটস এ বাড়িটা গুড কিনে আইডিয়া, ফেলার আই পরে নেভার কিন্তু হার্ড তোমার ইট। হাত শূন্য হয়ে যেত, তখন হুম, তুমি এটাকে খরচ করতে পারতো না। এবং হি হেল্প মি নট দ্য হোল 15%, মেবি 10% আই স্পেন্ট টু ফিনিশ মাই বেসমেন্ট অ্যান্ড রেন্ট ইট আউট, অ্যান্ড দেন মানে এইভাবে গ্র্যাজুয়ালি হুম, গ্র্যাজুয়ালি কখনো এমটি মানে লিকুইডটাকে কোনোদিনও এমটি শেষ করতে করতাম না। হয় না, রাদার ইউ জাস্ট ইউজ দ্যাট বাট হ্যাভ ইউর ক্যাশ। তো হ্যাঁ, দ্যাটস এবং তারপরে আমি এট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে যখন আমি হিসেব করে দেখলাম যে আমি যদি পুরো 20% আমি ডাউন পেমেন্ট দিতাম, তাহলে আমার ইন্টারেস্টে কতটুকু সেভ হতো, এবং ইন্টারেস্টে আমি সেভ না করে রাদার আই পেইড অনলি 5% অ্যান্ড 15% রেখে দিয়ে এই টাকাটাকে আমি যখন আরো স্পেন্ড গ্রো করছি করতেছেন। ইনভেস্টমেন্ট হিসেবে, তখন আমার কতটুকু রিটার্ন আসছে। দিস ইজ রিয়েলি লাইক মানি রোলিং, হুম, রানিং করছে। এবং আর ওটা যদি না করতেন আপু, কি হতো জানেন, আপনার কোনো ইমার্জেন্সি লাগলে আপনার কাছে টাকা নাই, দেন আপনি এখান থেকে নিতেন, ওখান থেকে নিতেন, এখান থেকে, and it হ্যাঁ, would add up your debts. So সেটাই। তো disaster হয়ে যায়। এটা আমার জীবন থেকেই আমি শিখেছি। আমার মেন্টর উনি অত ক্যালকুলেশন করে, মানে উনি আমাকে বলেছেন, এন্ড একটা পর্যায়ে উনি আমাকে বলছে ডু ইট, আমি বলছি তোমার ভালোর জন্য বলছি, এন্ড আই ফলোড হিম অফ কোর্স। এবং তারপরে আমি আমার জীবনের 1 বছর স্পেন্ড করেই তো তারপর নিজেই হ্যাঁ। ক্যালকুলেট করতে পারছি। সো আই লার্নড ফ্রম মাই লাইফ, এবং দ্যাট নলেজ হেল্পড মি throughout my life for my second house, or for any other big investment. হাউস, বাসা কেনাটাই তো আসলে বড় ইনভেস্টমেন্ট আমাদের লাইফে, সেজন্য বাসা কেনার উদাহরণটাই দিলাম। হুম। um, সাদিয়া আপা আর একটা কি yeah, যেন বলছি। I think we don't have enough time. 7 minutes only left. Okay, আপু and আমি অনলাইন ব্যাংকিং নিয়ে কিছু একটা, মানে just put a line একটা please. জিনিস নিয়ে আমি দেখি যে কেউ কোনো কোশ্চেন করেছে কিনা। গুড ট্রিক নূর আপু। তারপর হচ্ছে অন্তরা বলেছে, হাই অন্তরা, হাই স্মথ, whoever watching, um, thank you for watching and spread share this one. I think we only have, yeah, 6 minutes left now. We have to log off at 8 o'clock. I think we ওকে। started right like at 7 or 4 something. We can take that opportunity. A few things I want to add before we leave, right? Like few things. I worked in a transportation company, and over there, I used to get a call that your company took the money out from my bank, right? So this type of thing. And sometimes you shop somewhere and you see your money is gone from your account, right? So that's why some people, they don't want to tap the card, right? And there is so many things you have to aware that where you are giving your password, your Gmail, your, not Gmail, like email address Date or of date birth, of birth. Date of birth is very important. So those are the things number. related to identity theft. Sometimes there is a phone call that I'm calling from your bank. I got so many voicemail that your CIBC has some
suspicious transaction, please call, right? But Click the link. yes, and what I do, I never, let's see, pick up the call, right? Even my bank call me, right? What I do, I tell them, okay, I will call them back. So what I do, I have the number on back of the card, and I call the bank and find out if someone actually called and I need to be, notified. That type of thing. I want to add that tip about giving away your password, your personal information, right? Sometimes we go somewhere and they ask for your email address or fill out the form, right? Always ask what is it for, how they're keeping, right? Sometimes we are blind, we are trusting people, right? We give everything away, right? But you don't know how they're preserving your information, right? Like if they're not using, are they shredding this information, or they're recycle and someone, it goes to the wrong hand, right? You don't know, so you have to be very careful. Don't go for winning a prize, right? Oh, there is a raffle draw, put your thing, right? Raffle draw may be $50, but you are losing $500, right? And whenever there is identity theft, you need to notify, you do this, there's so many things to do, right? So today we don't have that much time to talk about more tips about how to do banking. And I don't know, whoever joining today, if we answer most of your yeah, thoughts or any questions you are curious for. And something we supposed to touch, we didn't touch, that is identity theft. And what else? Sharing your personal information. And from here, I learned something new. Maybe later on we can have another episode, but the next one will be about the real estate, because here we have a single mom, and we know whenever there is only one earning person, it's hard to save money. We are talking about the saving money, but it's hard to save money, right? Like whenever you are alone, you every day it's dollar to dollar you are spending, right? So you don't know where to save, right? So um, like you guys can maybe highlight something, how to, where to grow money. Like I know you are Noor mentioned about that, what do you call that one, side hustle, right? Everyone should have something, so increase your income. And there should be something that Window shopping. you can limit your spending. Let's see, I have iPhone, right? And Rogers is charging me $75, and if you go to Kudo, maybe they are charging $34, right? So those are the savings we can talk about, even though it's not about banking. But since we are talking about the saving in a savings account, so we can learn all those tips, right? So like today Shika mentioned about that house, like 5%, even though you are 5%. ready. That's amazing. I love to know your real estate agent, like how he saved you, right? So It's not those the are the. real estate agent. My employer, he was my Mm, mentor. So mm, he helped me while buying the house. It was in Thunder Bay. So, mm-hmm, and I had another mentor. So mm. real estate agent will, maybe she did not uh, Okay, talk to me about On my yeah. And online maybe banking next. আপু, Sorry, go ahead, Saida. আমি বললাম যে বিফোর ইউ ফিনিশ অনলাইন ব্যাংকিং আমি জাস্ট দুটা একটা জিনিস বলে যেতে চাচ্ছিলাম যে অনলাইন ব্যাংকিংটা কেন ইম্পর্টেন্ট বিকজ ইউ ক্যান ট্র্যাক ইউর এক্সপেন্স অনলাইনে। ব্যাংকে যখনই কোনো ট্রানজাকশনস ফ্রডুলেন্ট হয় অ্যান্ড আননোন এক্সপেন্ডিচার, ব্যাংক খুব ইজিলি ওটাকে পে ব্যাক করে দেয়। সো দের ইজ নাথিং টু বি ফিয়ার অ্যাবাউট। সো কারণ আমি নিজেও এবং আমার আজকেও একটা ট্রানজাকশন হঠাৎ করে দেখলাম যেটা আমি চিনি না, আই জাস্ট ক্লেম, ওখানেই সাথে সাথে ক্লেম করা যায় যে আমি এটা চিনি না, ওরা সাথে সাথে রিএম্বার্স করে দেয়। সো অনলাইন ব্যাংকিংটা আসলে আমাদের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট, ইভেন টু ট্র্যাক আওয়ার এক্সপেন্সেস অ্যান্ড আইডেন্টিফাই যে এই এক্সপেন্সটা, ওই যে আপনি যেটা বললেন না হঠাৎ করে কোথাও ট্যাপ হয়ে গেল, হঠাৎ করে কিছু হলো, আসলে এটা হয় না, দিস ইজ সাম আদার ইস্যুস। সো এটা আমি যখন ট্রানজাকশনে দেখবো, সাথে সাথে ক্লেম করলে সাথে সাথে এটা আরও পাওয়া যায়। Power সো J, এই right? জন্য Like অনলাইন ব্যাংকিং there is a. থাকাটা খুবই। Yeah, I used to work for a Hassan আমার company, and আমার there was a পার্সোনাল department. এক্সপিরিয়েন্স একটু বলি Sorry, go ahead. ব্যাংকের এই ফ্রডিং নিয়ে। I was, although I was so aware about all these frauding, I was মানে আমি এই রকম ফ্রডিং এর আন্ডারে পড়েছি এবং অলমোস্ট $3,000 আমি
লুজ করেছিলাম। তারপর ব্যাংক আমাকে দিয়ে ফেরত দেয়, দিয়েছে। সেই জন্য ব্যাংক দিয়ে দেয়। Over the phone call, they asked me for a PIN and that they are trying to protect my bank card, and then I told them the PIN. PIN. They bought something, and after that, so as soon as I got the phone call, I tried to log into my account. It was locked. সো তারপরে সঙ্গে সঙ্গে ব্যাংকে আমি কল করেছি এবং ব্যাংকে গিয়েছি এবং দে ফাউন্ড দ্যাট মাই কার্ড ইজ হিয়ার, আই হ্যাভ দ্য কার্ড হিয়ার অ্যান্ড আই এম প্রেজেন্ট হিয়ার, বাট দ্য কার্ড ইজ বিং Used. ইউজড ইন হ্যাঁ, সাম আদার প্লেস। ওরা দিয়ে দিয়েছে। আর একটা জিনিসে আমি যখন দেখেছি যে সবসময় ক্রেডিট কার্ডের বিলটা আমি আই ইউজ টু গেট দ্য পেপার বিল, সো দ্যাট আমি যাতে দেখতে পারি, কারণ অনলাইনে অনেক সময় খেয়াল হয় না বা ইয়ে হয় না। পেপার বিলের সব ডিটেলগুলো আমি দেখি এবং আমি মার্ক করে রাখতাম। একটা সময় অনেক ক্রেডিট কার্ড ইউজ হতো, তো তখন পেপার বিলে আমার প্রত্যেকটা ইভেন স্মল অ্যামাউন্ট আমি দেখি। যখনই আমি উবার ইউজ করলাম, এরপরে আর একটা ছোট্ট বিল মনে হয় $14 সাথে আর একটা $14 এক্সট্রা এসছে, সেটা উবার নট ডট কম বা একটু মানে অন্যরকম আজগুবি একটা ইয়ে থেকে এসছে, এবং সেটার সঙ্গে সঙ্গে যখনই আমি রিপোর্ট করলাম, তখন ওরা বললো যে অলদো এটা খুব খুব ছোট অ্যামাউন্ট, আমরা তো রিইম্বার্স করবোই, ইউ বেটার চেঞ্জ ইয়োর কার্ড। সো কার্ড যখনই কোনো ও, সন্দেহ হবে বা কি হবে, পিন আমাদের চেঞ্জ করতে হবে। কার্ড আমরা চেঞ্জ করতে পারি ইফ নিডেড, কারণ আমরা তো আর ডেট অফ বার্থ আর অন্য কিছু চেঞ্জ করছি না, তো পিনটা চেঞ্জ করা অনেক ইজি, কার্ডের নাম্বারটাও চেঞ্জ করাটা ইজি। Mm. সেটা আমার সাজেশন। Yeah, and today we are supposed to talk about credit score. We didn't talk about that, and I'm curious about the credit card ক্রেডিট interest. Like, I always paying the minimum payment, and other people they just paid off the whole thing, right? So I don't know. It's good for your credit score, like, and my interest goes up, right? Like sometimes I was like, with this interest I'm paying, I can be rich, more rich, right? So I want Yeah. to know about how to manage credit card, the credit score, right? Because if you, or whoever watching, if you know, before we used to, like, I know so many people, they don't know about that, how to check your credit score and how to check, like, once in a while, I think you should do it. That's very important. I'm so proud that I am going to share this information with you because they are all all very knowledgeable. I'm not, but that is so amazing. Like you can check if someone opened a bank account with your identity, you can check it. Like the credit card, not the bank account, credit card. It is used, right? Using your address. Maybe you are not getting the the statement. It is going somewhere else, but you can check it. And then what else? The credit score. Before you had to pay. There were two credit card. Correct me if I'm wrong. There is TransUnion and there is another. I totally forgot because I always use TransUnion. So those, Equifax, huh? Equifax, Equifax, yes, Equifax, right? And like you have to pay. They will charge on your credit card and they check the history. But now, most of the bank, there is a place free. you can check the service and then you check the credit score. And Yeah. if you don't know what মোবাইল is credit অ্যাপগুলোতেই score, থাকে, sorry, মোবাইল অ্যাপগুলোতে অপশনস থাকে চেক ইউর right? ক্রেডিট স্কোর। Yes, and credit score very important. That's what you guys don't know. In Canada, like whatever you maintain, your credit score is very important. Like if that's why that's another important thing about this discussion, because I heard so many girls, they're cheated by their husband, not only by the another partner, like husband went with someone else, also financial fraud they did to their own partner, even they're married for 20 years. That happened. Why? Because sometimes you don't know anything, all those things about that credit score. You can check who is using your credit card, if there is any other credit card under your name, right? So you need to be knowledgeable. It's not like you are suspecting, but you never know what will happen next. Maybe some of your friend, that's happened to another person. She trusted her friend so much, the friend used her credit card, all her information, because friends know all her information, and they pull the money out from that one, right? So
this is a real thing, and that's why you need to aware of all those thing, like what is credit score, how can I make the credit score better. So the next question, next Minimum thing is, 680 apple. sorry, Minimum 680 680 is is a a good good one. credit. Minimum. Okay, Minimum. yeah, we need to know like what is good. আরেকটা জিনিস আমি অ্যাড করতে চাচ্ছি, আপনি Hmm. বললেন না যে ক্রেডিট কার্ডে আমরা অনেক ইন্টারেস্ট পে করি। Hmm. ক্রেডিট কার্ড হচ্ছে কম্পাউন্ডিং ইন্টারেস্ট, ডেইলি আপনার যে অ্যামাউন্ট আছে ওটার ইন্টারেস্টের উপর ইন্টারেস্ট বাড়তে থাকে। সো আপনার যদি কোনো প্রপার্টি থাকে, ইউ ক্যান লুক ফর, যারাই ক্রেডিট কার্ড ইউজ করে ওরা কনসলিডেট করে চিন্তা করতে পারে রিফাইন্যান্স করার, সিকিউরড লাইন অফ ক্রেডিট নেওয়ার, অথবা লাইন অফ ক্রেডিট যখনই কোনো ব্যাংক আপনাকে প্রি অ্যাপ্রুভ লাইন অফ ক্রেডিট দেয়, আমি সবাইকে বলে নিয়ে রাখতে। দিস ইজ লাইক a line of credit should be your emergency fund if you don't want to be a credit card borrower, because the interest rate is deadly, 29% interest rate compounding. You will never pay off that debt. Yeah, It grows every day like a dinosaur. especially So store credit card. Don't go for a store credit card, because I see people, right? yeah, Hudson Bay Company, I used to work in the credit department, and I see, oh my God, people are, opening because they are getting the this much 20% thousand point discount. free thing, right? Only one free thing, but they don't know what they're doing. One missed payment, you are like, trapped for whole life. So this is the thing, you have to careful about the store ওই credit যে card. এভরি ফ্রাইডে বললাম না ব্যাংক অ্যাকাউন্ট চেক করতে, তখন Mhm. ক্রেডিট কার্ড পে করে দিতে হবে। এভরি উইকে ওটাকে জিরোতে নিয়ে আসতে হবে। Yeah, like I don't know. I will talk to you later on. I will let Shika talk. I promise I won't talk today, but this is like, So after getting all those credit vibe. carded credit Yeah, sorry, go ahead, credit Shika. card payment and credit card, like having credit cards and using these things, এটাই একটা অনেক বড় লেকচার হতে পারে। অ্যান্ড আই Yeah. থিঙ্ক ইন লাইক ইন বাংলাদেশ আমরা কিন্তু সবসময় ওই ডেবিট কার্ডই ইউজ করি, সো আমার যা আছে সেখান থেকেই আমি ইউজ করি। ক্রেডিট কার্ড ইজ যেটা, যে টাকাটা আমার নাই সেখান থেকে আমি খরচ Hmm. করছি, হ্যাঁ। সো ওই অভ্যাসটা হঠাৎ করে অনেকেই বোঝে না, এবং একসাথে যদি 3-4টা ক্রেডিট কার্ড পেয়ে যাই, তখন প্রত্যেকটা থেকেই আমি খরচ করতেই থাকি, তখন হিসেব থাকে না। Hmm. সো আই উড সে যে ক্রেডিট কার্ড এবং ইউজিং ক্রেডিট কার্ডস এটা নিয়েই একটা লেকচার হতে পারে। ক্রেডিট স্কোর, That's ক্রেডিট important. স্কোর সবসময় আমাদের চেক করতে না হলেও কিছু কিছু টাইমে অবশ্য অন অ্যান্ড অফ আমাদের ক্রেডিট স্কোরটা জানাটা ইম্পর্ট্যান্ট। অবশ্যই যদি আমাদের ফার্দার কোনো কোনো প্ল্যান থাকে, ইভেন আমার আই রিমেম্বার আমার একটা জবেও ক্রেডিট স্কোর চেয়েছিল। বাসা বাসা কিনতে গেলে, বাসা ভাড়া নিতে গেলেও আমার হ্যাঁ যখন আমি ছোট শহর থেকে টরন্টোতে মুভ করেছি, আই ওয়ান্টেড টু রেন্ট অ্যান অ্যাপার্টমেন্ট রেন্ট করতে যেও তখন আমার ক্রেডিট স্কোর জানতে চেয়েছিল। সো ক্রেডিট স্কোর জানাটাও, এবং ওটা স্পেশালি যখন আমরা কনজুগাল লাইফে আছি, একজন আর একজনের জানাটাও ইম্পর্ট্যান্ট। হুম, কারণ আমরা ওই যে আরেকজন হয়তো চিট করে বা না জেনেই খরচ করতে থাকে অভ্যাসবশত, মনে বুঝতে পারে না যে এটার কি ইম্প্যাক্ট করতে পারে। Yeah, and যখন তুমি বাসা কিনতে শ্যাল চাও, উই তখন তোমার ক্রেডিট স্কোরটা খুবই জরুরি। তুমি ফোনের ইভেন ফোন, এখনকার দিনে আমি যে জানতাম, কোনো জানি কিছুতে না আগে করতো ফোনের কিনা, জন্য কিন্তু এখন যদি তুমি একটা নিউ ফোন নিতে চাও বা ফোনের জাস্ট সাইন আপ করতে চাও, ইউ হ্যাভ টু শো দ্য ক্রেডিট ইউ কার্ড। হ্যাভ টু, And some গাড়ি of us, কিনতে গেলে যে কোনো কিছু yeah, some of us, they don't have the credit card. How they get the phone line? That is the question, right? So there is so many questions in my head, because right now I was like, this girl talked to me about this issue, that girl talked to me. So all those things, I think it will be better if we have in person and bring more girls, like whatever the question they have, because this Zoom, just we are discussing and they cannot ask a direct question. So next time, hopefully, we will have, and whoever watching, if there is any real estate agent, we want someone talk about that, all the laws about that, sometimes uh, without the wife's signature, husband is selling the house, even though it is matrimonial. So I'm curious if someone can do this way, that without letting the wife know or ex know, and selling the house, right? So those, so many important things we can talk about. So I think we should wrap up now. Otherwise, I will keep going on. Okay. Uh, So thank you so much, everyone, Sadiapa. yeah, This is really, really a very important
topic for our like for any adult. লাইক যখনই আমরা ইনকাম করা শুরু করি, যখনই আমরা নিজেদের খরচ নিজেরা চালানো শুরু করি, from that very starting day we have to know, we have to be knowledgeable about financing. কিভাবে আমরা বাজেটিং করব, কিভাবে আমরা আমাদের এক্সপেন্সেস কে ডিল করব, হ্যাঁ, and then on top of that we have to start saving a little amount, হ্যাঁ? Gradually it may grow, and this savings is our power. হুম? কারণ আমরা সারা জীবন জীবিকার জন্য কাজ করতে করতে সারা জীবনই কাজ করে যাব সবসময়, সেটা না। তো আমাদের এই পাওয়ারটাকে আমরা যে কোনো প্লেজারের জন্য, যে কোনো ইমার্জেন্সির জন্য, যে কোনো শখের জন্য আমরা স্পেন্ড করতে পারি, whoever wants in whatever way. So thank you so much. Zora এসছে এখানে, সাদিয়া আপা, this is really a very nice topic. We have to continue about further more detail about financing, maybe housing sector, real estate এবং অন্যান্য আমাদের ইমার্জেন্সি কোনো এক্সপেন্সেস হলেও আমরা যে খরচ করি, এই যে আরইএসপি করেছে এডুকেশনের জন্য, তারপর আমাদের রিটায়ারমেন্টের জন্য যে করি, এগুলোও খুব জানা দরকার। why do we need that, and how to make a habit to save that amount. And thank you, Noor. Both of you have mentioned so many important topics. I also took note that I was not aware of those things. Maybe I will say learning এর কোনো শেষ নেই। আমরা ওই ইন্স্যুরেন্স হারাম করে অনেকে নিতে হ্যাঁ ইন্স্যুরেন্স, এই ইকোনমিতে মর্টগেজও হারাম। আপনি যদি মর্টগেজটা নিচ্ছেন ওটা অবশ্যই করতে হবে। অবশ্যই। সো আমি আসলে আমি নিজেও সবকিছু আমি নিজে হ্যান্ডেল করি, মনে করি যে আমি জানি হোয়াট এভার আই নিড। নো, এভরি টাইম সিস্টেম চেঞ্জ হচ্ছে, নতুন নতুন কত আমাদের হচ্ছে আপু, আমি ওয়েলথ প্রোটেকশনে কাজ করেছি, তো মানুষের মরে যাওয়ার কোভিড টাইমে আই ওয়াজ ইন ব্রাঞ্চ, আই ওয়াজ ওয়ার্কিং, আই স পিপল ডাইং, আই স দ্য স্টেট, এন্ড আমি দেখছি ফ্যামিলিগুলো কিভাবে সাফার করে, রাইট, when you don't have insurances. তো মানুষের শিক্ষা দেখে আমার নিজের শিক্ষা হয়ে গেছে। I don't have to go through accidents. Okay. So for tonight, anybody wants to say the Zora কিছু বলতে চাও, or should we wrap up? বলবো যে আমাদের আসলে এই টপিকে কন্টিনিউশন দরকার, বিকজ এক একটা সেভিংস প্রোডাক্ট এক একটা সেকশন দরকার, টপিক এক একটা সেশন, of course. So thank you so much, whoever is here with us watching, or you can watch it later, and if you have any question, even after we finish our live, you can write it down, you can send us the question, or you can send us your thoughts, or comment under this Facebook live. Comments, please. Comment what you learn, new thing, then we can bring more discussion on the table. So till then bye bye for now. Bye.